பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு ரட்சிப்பும் సమాధానமும் ఉండావதாக. ప్రియమైన వారలారా, యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు రక్షణయు సమాధానమును కలుగునుగాక. கர்த்தர் நம்மளோடு பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు. அவர் జీవనుள்ளவர் என்பதனால் பேசுகிறார். ఆయన జీవము కలిగినట్టు ఉన్నందువల్ల ఆయన మాట్లాడగలుగుచున్నారు. அது மட்டுமல்ல, அவர் பேசும் பொழுது நாம் அதை கேட்டு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். ఆయన మాట్లాడుచున్నప్పుడు మనము దాన్ని విని అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన ఆశపడుచు ఉన్నారు. ஒரு மனிதன் நாம் பேசும் பொழுது ஒருவர் சொல்லுகிற விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது. ఒక మనిషితో ఇంకొక మనిషి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దానివల్ల ఏ విధమైన ప్రయోజనం ఉండదు. ஒருவர் பேசுகிற பொழுது அந்த பேச்சை நம்முடைய இருதயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம். ఒకరు మాట్లాడుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క మాటలను మన హృదయంలోనికి మనం స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం. அதன் மூலமாக ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்கின்றது. దాని వలన ఏదో ఒక కార్యం అనేది జరుగుతూ ఉంది. அதே போலதான் கர்த்தரும் நம்மிடத்தில் பேசும் பொழுது, అదే విధముగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుచూ ఉన్నప్పుడు அந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். ఆ మాట ద్వారా మన జీవితంలో ఏదో ఒక కార్యం సంభవించాలని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. அவர் பேசுகிற வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை அல்ல. ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అనేది సాధారణమైనటువంటి మాట కాదు. அவருடைய வார்த்தைக்கு ஜீவன் இருக்கின்றது. ఆయన మాటకు జీవము ఉన్నది. அவருடைய வார்த்தைக்கு உயிர் கொடுக்கின்ற வல்லமை உண்டு. ఆయన మాటకు ఊపిరిని దయచేయగలిగినటువంటి, ప్రాణమును దయచేయగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నది. அவருடைய வார்த்தைக்கு நம்முடைய ஆவியை தட்டி எழுப்புகின்ற వల్లமை உண்டு. ఆయన యొక్క మాటలకు మన యొక్క ఆత్మను తట్టి లేపేటువంటి శక్తి ఉన్నది. ஒரு பாவியை மனம் திருப்பக்கூடிய வல்லமை உள்ளது. ఒక పాపిని మారు మనసు పొందింప చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నది. மரணத்திலிருந்து எழுப்புகிற வல்லமை உள்ளது. మరణము నుండి లేపేటువంటి శక్తి ఉన్నది. இப்படி எத்தனையோ காரியங்கள் நாம் சொல்ல முடியும். ఈ విధముగా అనేక కార్యములు మనం చెప్పవచ్చు. அவருடைய வார்த்தை ஒருபோதும் வீணாகி போக கூடாது என்று எதிர்பார்க்கிறார். ఆయన యొక్క వార్త, ఆయన యొక్క మాట అనేది ఏ దినము కూడా వ్యర్థముగా పోకూడదని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. இப்படிப்பட்ட தேவன் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மத்தேயு 13வது அதிகாரத்தில் ஒரு உவமையை சொல்லி இருக்கிறார். ఇటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో ఒక ఉపమానమును మనతో చెప్పుచూ ఉన్నారు. விதை விதைக்கிறவனுடைய உவமை என்றதும் எத்தனையோ தடவை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் என்று சலித்து கொண்டு எங்களுக்கு தெரியும் என்று ஒரு எண்ணத்தோடு நாம் இருப்போம். విత్తనములు విత్తువాని యొక్క ఉపమానము ఎన్నోసార్లు మేము విని ఉన్నాం అని చెప్పి మనం ఏంటంటే దాని గురించి మనం అలక్ష్యం చేస్తూ ఉంటున్నాం. நாம் நியாய தீர்ப்பினுடைய நாளிலே நிற்கும் பொழுது, న్యాయ తీర్పు దినమందు మనం నిలబడి ఉన్నప్పుడు கர்த்தர் அந்த உவமை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்க போகிறது இல்லை. దేవుడు ఈ ఉపమానం నీకు తెలుసా అని అడిగేది లేదు. ஆனால் அந்த வார்த்தை, அந்த உவமையை நீ எப்படி வாழ்க்கையிலே எடுத்துக்கொண்டு, అయినా ఆ యొక్క ఉపమానమును నీ జీవితంలో ఏ విధంగా నువ్వు స్వీకరించి நீ எப்படி வாழ்ந்தாய் என்றுதான் அவர் பார்ப்பார். నీ ఏ విధముగా జీవించావు అనేది మాత్రమే ఆయన చూస్తూ ఉంటున్నారు. இன்றைக்கு நாம் இந்த வசனத்தை தான் வாசித்து தியானிக்க போகிறோம். ఈ దినమున మనం ఈ వచనమునే ధ్యానించబోచున్నాము. அதிலே மத்தேயு 13வது அதிகாரத்தில் 19வது వచనத்தை వాసిத்து பாருங்கள். మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 19వ వచనమును చదివి చూడండి. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், యేసుక్రీస్తు ఈ విధముగా సెలవిచ్చుచున్నారు, ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்டும் உணராமல் இருக்கும் பொழுது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்து கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லுகிறார். ఒకడు రాజ్యమునకు సంబంధించినటువంటి వాక్యము విని కూడా గ్రహింపనట్లయితే దుష్టుడు వచ్చి అతడి యొక్క హృదయంలో విత్తబడినటువంటి విత్తనమును ఎత్తుకొని పోవాడు అయి ఉంటున్నాడు. நாம் எவ்வளவோ வார்த்தைகளை கேட்கிறோம், మనం ఎన్నో వాక్యములను వింటూ ఉన్నాం. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை அதே போலதான் போய்கொண்டிருக்கிறது. అయినప్పటికీ కూడా మన జీవితము ఆ విధముగానే వెళ్ళిపోవచ్చున్నది. நம்முடைய மனதிலே ஒரு மாற்றம் இல்லை. మన యొక్క మనస్సులో ఒక మార్పు అనేది లేదు. தேவனுக்காக பற்றி எரிகின்ற ஆவி நமக்குள் இல்லை. దేవుని కొరకు రగిలించబడి మండించేటువంటి ఆత్మ మనలో లేదు. தேவனுடைய வார்த்தையின் நிமித்தம் நமக்கு ஒரு அன்பு இல்லை. దేవుని యొక్క వాక్యము నిమిత్తమైనటువంటి ప్రేమ అనేది మనకు లేదు. இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? దీనికి కారణం ఏమిటి? நாம் உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறோம். మనము గ్రహింపు లేకుండా ఉండి ఉన్నాము. இங்க இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார்,
ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా సెలవిచ్చున్నారు, வார்த்தையை கேட்டும் உணராமல் இருக்கும் பொழுது, వాక్యము విని కూడా దాన్ని గ్రహించకుండా ఉండి ఉన్నట్లయితే பொல்லாங்கன் வந்து திருடுகிறான் என்று, దుష్టుడు వచ్చి దాన్ని దొంగిలిస్తాడు అని చెప్పి, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது దేవుని యొక్క వాక్యమును వింటున్నప్పుడు அதை நாம் உணர்ந்து புரிந்து கொள்ளும் வரை திரும்ப 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 தியானிக்க வேண்டும். అది మనం దాన్ని చదివి గ్రహించే వరకు కూడా తిరిగి తిరిగి దాన్ని ధ్యానించవలేను. அந்த உணர்வு நமக்கு வேண்டும். ఆ యొక్క గ్రహింపు అనేది మనకు అవసరం. இந்த உணர்வு என்பது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு செயல். ఈ యొక్క గ్రహింపు అనేది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఒక చర్య. యెషయా పుస్తకం 11வது அதிகாரம் 1-2 వచనங்களை వాసిத்து பாருங்கள். యెషయా గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 1-2 వచనములను చదివి చూడండి. ஞானம், உணர்வு இவற்றை அருளுகிற ஆவி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ అని చెప్పబడుచున్నది. இந்த வசனத்திலே 7 விதமான ஆவிகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఈ వచనములో 7 రకములైనటువంటి ఆత్మలు మనకు దయచేయబడి ఉన్నవి. இது தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு கிரியை. ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్రియ. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வரும் பொழுது, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వచ్చినప్పుడు தேவனுடைய ஞானத்தை நமக்குள் செயல்படுத்துகிறார். దేవుని యొక్క జ్ఞానమును మనలో క్రియారూపము చేయించుచున్నాడు. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது உணர்கிற இருதயத்தை கொடுக்கிறார். దేవుని యొక్క వాక్యమును వింటున్నప్పుడు దాన్ని గ్రహించేటువంటి హృదయమును మనకు దయచేస్తున్నాడు. பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக மாத்திரமே நாம் இந்த உணர்வை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా మాత్రమే ఈ యొక్క గ్రహింపును మనం పొందుకోగలము. இந்த உலகத்தினுடைய ஞானங்கள் எல்லாம் வேறு. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానములన్నీ కూడా వేరు. இந்த உலகத்தினுடைய படிப்புகள் தேவனுடைய வசனத்தை உணர்கிற அந்த ஞானத்தை கொடுப்பது இல்லை. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చదువులు అనేవి దేవుని యొక్క వాక్యమును అర్థం చేసుకునే శక్తిని దయచేయట్లేదు. பரலோகத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகிறதே அந்த உணர்வை நமக்கு கொடுக்கும். పరలోకము నుంచి మనకు దయచేయబడినదే ఆ యొక్క జ్ఞానమును, ఆ యొక్క గ్రహింపును మనకు దయచేస్తూ ఉన్నది. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது, దేవుని యొక్క వాక్యమును వింటున్నప్పుడు நாம் உணர்கிற இருதயத்தை கர்த்தரிடம் ஜெபித்து கேட்க வேண்டும். మనము గ్రహించగలిగేటువంటి హృదయమును దేవుని యొద్ద ప్రార్థించి పొందుకోవాలి. அந்த வார்த்தையினுடைய ஆழம் என்ன? దాని యొక్క అంతరార్థము ఏమిటి? இந்த வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் என்னத்தை என்னிடத்தில் பேசுகிறார்? ఈ వాక్యము ద్వారా దేవుడు ఏమి నాతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు என்று நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் అని మనము చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாவிட்டால், ఈ యొక్క అర్థ వివరణ లేకుండా நாம் எவ்வளவு வார்த்தைகளை கேட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை. మనం ఎన్ని వాక్యములు విన్నా కూడా ప్రయోజనం లేదు. பைபிளை படித்து பிரயோஜனம் இல்லை. బైబిల్ గ్రంథమును చదివి కూడా మనకి ప్రయోజనం లేదు. ஜெப வாழ்க்கைக்கு போயும் பிரயோஜனம் இல்லை. ప్రార్థన జీవితమునకు వెళ్ళి కూడా మనకు ప్రయోజనం అనేది లేదు. ஆலயங்களுக்கு போய் பிரயோஜனம் இல்லை. దేవుని యొక్క సన్నిధానానికి, ఆలయమునకు వెళ్ళి కూడా ప్రయోజనం లేదు. நீ எங்க போனாலும், నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా தேவன் அருளுகிற உணர்வு உனக்குள் செயல்பட்டால் మాత్రమే, దేవుని అనుగ్రహించుచున్నటువంటి ఆ యొక్క గ్రహింపు నీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే தேவனுடைய வசனம் உனக்குள் கிரியை செய்யும். దేవుని వాక్యము అనేది నీలో క్రియ జరిగిస్తుంది. நீ உணர்ந்து விட்டாய் என்றால், నీవు గ్రహించావు అంటే பிசாசானவனால் அதை திருட முடியாது. సాతాను వల్ల అది దొంగిలించబడదు. அந்த வசனம் உனக்குள்ளே இருந்து அது கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ఆ వాక్యము అనేది నీలో ఉండి క్రియ చేయటం ప్రారంభిస్తుంది. தேவனுடைய வார்த்தை உனக்குள் இருந்து கனி கொடுக்க செய்யும். దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది నీలో ఉండి ఫలములను దయచేస్తుంది. அதனால் உணர்வை கர்த்தரிடம் கேள். అందువల్ల గ్రహింపు అనే దాన్ని దేవుని యొద్ద అడుగు. பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நீ ஜெபி. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయి. கர்த்தாவே எனக்கு சத்தியத்தை உணர்த்தும் என்று ஜெபி. దేవా నాకు సత్యమును గ్రహింప చేయమని ప్రార్థన చేయి. அதன் பிறகு நீ பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது புரியும். దాని తరువాత నువ్వు బైబిల్ గ్రంథమును చదివినప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. எத்தனையோ படித்தவர்கள் என்னிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ఎంతో గొప్పగా చదివినటువంటి వారు నా యొద్ద చెప్పి ఉన్నారు. ఈ విధంగా డాక్టర్సుம் ఇంజనీర్సుம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். డాక్టర్లు మరియు ఇంజనీర్లు కూడా నా యొద్ద ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నారు. பைபிள் வாசித்தால் எனக்கு புரியவில்லை என்று. బైబిల్ చదువుతుంటే నాకు అర్థం కావట్లేదని. ஏனென்றால் இந்த உலகపూర్వமான ஞானம், ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము தேவனுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளுகிற அந்த பலத்தை கொடுக்காது.
దేవుని యొక్క వాక్యమును అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి బలమును ఇవ్వదు. ఉలగపూర్వமான ఆశీర్వాదங்களை సంపాదింపதற்கு మాత్రమే అది కற்றுக் கொடுக்கும். ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను సంపాదించుటకు మాత్రమే అది నేర్పించబడుతుంది. ஆனால் உணர்ந்து கேட்கின்ற தேவனுடைய வசனமோ, కానీ గ్రహించి వినున్నటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ரகசியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தும். పరలోక రాజ్యం యొక్క రహస్యములను మనకు వెల్లడిపరచును. அதனால் இன்று முதல் கர்த்தரிடம் நாம் கேட்போம். కాబట్టి ఈ దినము నుండి దేవుని యొద్ద మనం అడుగుదాం, உணர்கின்ற இருதயத்தை எனக்கு தாரும் என்று. గ్రహించేటువంటి మనసును నాకు దయచేయమని. இயேசு கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய சீடர்களோடு எந்த நாளும் அவர் பல காரியங்களை பேசினார். యేసుక్రీస్తు కూడా తన శిష్యులతో ప్రతి దినము కూడా అనేక కార్యములు ఆయన మాట్లాడి ఉన్నారు. ஆனாலும் இந்த சீடர்களுக்கு அவர் என்னத்தை சொல்லுகிறார் என்று அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. కానీ ఆ శిష్యులకు ఆయన ఏమి చెప్తూ ఉన్నారో వారి వల్ల అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். దానివల్లే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విధముగా చెప్పుచూ ఉన్నారు. మత్తయి 15వ అధ్యాయం 16వ వచనத்தை వాసితు పారుங்கள். మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 16వ వచనం చదివి చూడండి. இன்னும் நீங்கள் உணர்வில்லாதவர்களாய் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார். మీరును ఇంతవరకు అవివేకులై ఉన్నారా అని అడుగుచున్నారు. பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நடந்தும் கூட చూడండి, యేసుక్రీస్తుతో కూడా నడిచినప్పటికీ அவர்களுக்கு உணர்வு இல்லை. వారికి గ్రహింపు అనేది లేదు. தேவனோடு இருந்து கூட தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. దేవునితో ఉండి కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును వారు అర్థం చేసుకోలేదు. கண்ணால் கண்டும் கூட இயேசுவினுடைய வார்த்தைகள் புரியவில்லை. వాళ్ళ కళ్ళతో చూసి కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యమును వారు అర్థం చేసుకోలేదు. இயேசு கிறிஸ்துவோடே கூட இருந்த అద్భుతங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்தார். ஆனால் அவருடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை. యేసుక్రీస్తుతో కూడా ఉండి అద్భుతములు ఆశ్చర్యకార్యములు చేసి ఉన్నారు, కానీ ఆయన వాక్యమును మాత్రం అర్థం చేసుకోలేదు. இயேசு செய்த எவ்வளவோ அற்புதங்களை பார்த்தார்கள், ஆனால் இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. యేసు చేసినటువంటి అనేక అద్భుతములు వారు చూసి ఉన్నారు, అయినప్పటికీ కూడా యేసు చెప్పుచున్నటువంటి వర్తమాన వాక్యము వారి వల్ల అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாததை பார்த்து, వారు అర్థం చేసుకోలేకపోవట చూసి இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు. அந்த வார்த்தையை நாம் யோவான் புத்தகம் 14వ అధ్యాయం 26వ వచనத்திலே వాసిக்கிறோம். ఆ వాక్యమును మనము యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో చూస్తున్నాం. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு இவற்றை நினைவு படுத்துவார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన వీటిని మీకు వివరిస్తారు అని. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வரும் பொழுது, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు நான் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைவுபடுத்துவார். నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క కార్యమును ఆయన జ్ఞాపకపరుస్తాడు. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? అలా అంటే అర్థం ఏమిటి? இப்பொழுது நீங்கள் உணர முடியவில்லை, ఇప్పుడు మీరు గ్రహించలేకుండా ఉండి ఉన్నారు. ஆனால் நான் போய் பரிசுத்த ஆவியை அனுப்புவேன், నేను వెళ్లి పరిశుద్ధాత్మని పంపిస్తాను. அந்த நேரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் கிரியை செய்யும் பொழுது, ఆ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలో క్రియ జరిగించినప్పుడు நான் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்ற அர்த்தம். నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క కార్యమును మీరు అర్థం చేసుకోగలరు, గ్రహించగలరు అని అర్థము. அதனால் தான் பிரியமானவர்களே, దానివల్లే ప్రియమైనటువంటి వారులారా, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போதுதான், పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకమును మనం పొందుకున్నప్పుడు మాత్రమే தேவனுடைய வசனங்களை நாம் உணர முடியும். దేవుని యొక్క వాక్యములను మనము గ్రహించగలం. அபிஷேகம் இருக்கும் பொழுதுதான், అభిషేకం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే நம்ம தேவனுடைய வசனங்கள் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து பிசாசானவனால் திருட முடியாது. దేవుని యొక్క వాక్యములను మన హృదయముల నుండి అపవాది చేత దొంగిలించబడడం అసాధ్యము. ஏனென்றால் அதை நாம் உணர்ந்து விடுவோம். ఎందుకంటే మనం వాటిని గ్రహించగలుగుతున్నాం. ஆனால் உணர்வு என்பது மிகவும் முக்கியம். కాబట్టి గ్రహింపు అనేది అతి ముఖ్యమైనది. இப்படிப்பட்ட ஜனங்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். ఈ విధమైనటువంటి ప్రజలుగా మనం ఉండి ఉండాలి. మత్తయి 13వ అధ్యాయం 20వ వచనத்திலே, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 20వ వచనములో கற்பாரை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். రాతి నేలను గురించి యేసుక్రీస్తు చెప్పుచూ ఉన్నారు. இங்கு 21వ వచనத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ఇక్కడ 21వ వచనంలో చెప్పబడి ఉన్నది, தனக்குள்ளே வேர் இல்லாமல் கொஞ்ச காலம் மாத்திரமே நிலைத்திருப்பவர்கள். అతనిలో వేరు లేనందువల్ల అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டானவுடனே
இடரல் அடைவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలుగగానే అభ్యంతరపడును అని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த காரியங்களை எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களுக்கு சொன்னார். ఈ కార్యములన్నిటిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిష్యుల యొద్ద చెప్పి ఉన్నారు. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும். ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించి తిరిగి లేచిన తరువాత వీరి జీవితాలు ఏమైపోతున్నవి అనేది యేసు ప్రభువారికి ముందుగానే తెలియను. அதனால் இது ஒரு சீஷர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார். అందువల్ల ఇది శిష్యులకు ఒక హెచ్చరికగా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు చెప్పి ఉన్నారు. உனக்கு உபத்திரவமும் துன்பமும் கல் பாறையை போல உன் வாழ்க்கையிலே வந்து நிற்க போகிறது. మీకు శ్రమలను బాధలను ఒక రాతి వలె మీ యొక్క జీవితంలోనికి వచ్చి నిలబడబోచున్నవి. அது உன் నిమిత్తமாக அல்ல, உன்னுடைய కుటుంబத்தின் నిమిత్తமாக அல்ல, అది నీ నిమిత్తము కాదు మరియు నీ యొక్క కుటుంబం నిమిత్తము కాదు, ஆனால் என்னுடைய நாமத்தின் నిమిత్తமாக, కానీ నా యొక్క నామము నిమిత్తమై, என் நாமத்தை நீ விசுவாசிப்பதனால், నా యొక్క నామమును నువ్వు విశ్వసించుట ద్వారా, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நீ நடக்க வேண்டும் என்ற వైరాగ్యமான ఆవియోடு நீ இருப்பதனால், క్రైస్తవ జీవితంలో నువ్వు జీవించాలనేటువంటి వైరాగ్యమైన ఆత్మతో నీవు కలిగి ఉండటం వలన உனக்கு பெரிய உபத்திரவங்கள் உண்டாகும், మీకు అతి మిక్కిలి శ్రమలు కలుగును, உனக்கு பல துன்பங்கள் உண்டாகும், నీకు అనేక రకములైనటువంటి బాధలు ఉండును. அதனால் உன்னுடைய விசுவாசம் பலப்பட வேண்டும். దానివల్ల నీ యొక్క విశ్వాసం అనేది బలపరచబడాలి. கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார். దేవుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు మన యొక్క విశ్వాసమును చూస్తూ ఉన్నాడు. விசுவாசத்திற்கு வேறு இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறார். విశ్వాసమునకు వేరు అనేది ఉన్నదా అని చూస్తూ ఉన్నాడు. அந்த விசுவாசம் நமக்குள் இருக்கிற விசுவாசம் எவ்வளவு காலம் நிலைத்திருக்கும் என்று பார்க்கிறார். మనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసం అనేది ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది అనేది చూస్తూ ఉన్నారు. புயல் வந்தவுடன் அந்த விசுவாசம் என்பது சாய்ந்து விடுமோ என்று அவர் பார்க்கிறார். తుఫాను వచ్చిన వెంటనే ఆ విశ్వాసం అనేది పడిపోతుందేమో అని ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. பெரும் வெள்ளம் வரும்பொழுது உன் விசுவாசம் அடித்துக்கொண்டு செல்லப்படுமோ என்று பார்க்கிறார். గొప్ప జలప్రళయం వచ్చినప్పుడు నీ విశ్వాసం అనేది కొట్టుకొని పోతుందేమో అని చూస్తూ ఉన్నారు. அதனால் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பார்த்து எச்சரிக்கிறார். అందువల్ల యేసుక్రీస్తు మనల్ని చూసి ఈ విధంగా హెచ్చరించున్నాడు. உன் விசுவாசத்திற்கு வேறு இல்லை, నీ యొక్క విశ్వాసమునకు వేరు అనేది లేదు. இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே ఇంకా కొంతకాలంలో என் నామத்தினாலே உனకు ఉపద్రవం துன்பமும் உண்டாகும் பொழுது నా నామము నిమిత్తమై శ్రమయు బాధయు నీకు హింసయు కలుగగా நீ தடுமாறி போவாய், నీవు తడబడిపోవుదు, நீ விழுந்து போவாய், నీవు పడిపోదువు. அதனால் உன் விசுவாசத்தை நீ பலப்படுத்து. అందువల్ల నీ విశ్వాసమును నీవు బలపరచుకో. விசுவாசம் பலப்பட வேண்டும் என்றால் నీ విశ్వాసము బలపరచబడాలి అంటే என் వசனங்களே அதை பலப்படுத்த முடியும். నా వాక్యములే దానిని బలపరచడం సాధ్యమవుతుంది. அதனால் உபத்திரவங்களையும் துன்பங்களையும் பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டாம். అందువల్ల ఉపద్రవములు అనగా శ్రమలను హింసలను చూసి నీవు భయపడొద్దు. வாழ்க்கையிலே உபத்திரவங்களும் துன்பங்களும் வரும். జీవితంలో శ్రమలు హింసలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. அந்த நேரத்திலே என்னுடைய வசனம், ఆ సమయంలో నా యొక్క వాక్యము அது உன்னை பலப்படுத்தும். అది నిన్ను బలపరచును. அதனால் வசனத்தை வாசித்து உன் விசுவாசத்தை பலப்படுத்து என்று சொல்கிறார். అందువల్ల నా వాక్యమును నీవు విని నీ విశ్వాసమును బలపరచుకో అని సెలవిచ్చి ఉన్నారు. என் மீது வைத்திருக்கிற விசுவாசம் பலப்பட வேண்டும் నా మీద నువ్వు పెట్టి ఉంచినటువంటి ఆ విశ్వాసము బలపడవలెను என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். అని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 24 27 வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். 2వ కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 11వ అధ్యాయము 24వ వచనము నుండి 27వ వచనం వరకు చదివి చూడండి. அங்கு பவுல் சொல்லுகிறார், అక్కడ పౌలు ఈ విధముగా చెప్పుచున్నాడు, இதோ நான் யூதர்களினால் 5 தரம் அடிக்கப்பட்டேன், ఇదిగో నేను యూదుల చేత 5 మార్లు కొట్టబడి తిని, 3 தரம் மிலாறுகளினால் அடிக்கப்பட்டேன், 3 మారు బెత్తములతో కొట్టబడి తిని, 1 தரம் கல் எறியப்பட்டேன், ఒకసారి రాళ్లతో కొట్టబడి తిని, 3 தரம் கப்பல் சேதத்தில் இருந்தேன், 3 మారు ఓడ పగిలి శ్రమ పడి తిని, கடலிலே ஒரு இரவு பகல் முழுவதும் நான் போக்கினேன், ఒక రాత్రింబగళ్ళు సముద్రములో గడిపి తిని, அநேகம் தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன், అనేక పర్యాయములు ప్రయాణములలోను, ஆறுகளினால் மோசங்கள் வந்தது, నదుల వలనైన ఆపదలలోను, கள்ளர்களினால் மோசங்கள் வந்தது, దొంగల వలనైన ఆపదలలోను, என் சொந்த ஜனங்களினால் ஆபத்து வந்தது, నా స్వజనుల వలనైన ఆపదలలోను,
అన్య జనங்களினால் ఆపత్తు வந்தது. అన్య జనుల వలనైన ఆపదలోను எங்க போனாலும் எனக்கு ஆபத்துகள் வந்தது. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నాకు ఆపదలు సంభవించి ఉన్నవి. எல்லா మోసங்களும் ஏற்பட்டது. ప్రతి విధమైనటువంటి మోసమైన కార్యములు ఏర్పడి ఉన్నవి. అనేక కాలం நான் தூங்காமல் இருந்திருக்கிறேன். అనేక సమయంలో నేను నిద్రించకుండా ఉండి ఉన్నాను. பசியிலும் வருத்தத்திலும் தாகத்திலும் இருந்திருக்கிறேன். ఉపవాసముతోను ఆకలి దప్పుకులతోను ఉంటుని. இவை எல்லாவற்றையும் நான் இயேசுவிற்காக அனுபவித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். వీటన్నిటినీ కూడా నేను యేసు నిమిత్తమై అనుభవించి ఉన్నానని సెలవిచ్చుచున్నాడు. இவருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தால் கூட, ఈయనకు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా அந்த நேரத்திலே அவருடைய விசுவாசம் ஆடி போகவில்லை. ఆ సమయంలో ఆయన యొక్క విశ్వాసం అనేది దిగజారిపోలేదు. ஏனென்றால் அவருடைய விசுவாசம் வேர் கொண்ட விசுவாசமாக இருந்தது. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క విశ్వాసము వేరు కలిగినటువంటి విశ్వాసము. அதே போல மற்ற சீஷர்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். అదే విధముగా ఇతర శిష్యుల యొక్క జీవితాలను మీరు చూడండి. அவர்கள் எல்லாரும் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள். వారందరూ కూడా చిత్రహింసలు చేయబడి మరణింపబడి ఉన్నారు. வசனத்தின் நிமித்தம் அவர்களுக்கு உபத்திரம் வந்த பொழுது, వాక్యము నిమిత్తమే వారికి శ్రమలు వచ్చి ఉన్నప్పుడు அவர்கள் கடைசி வரை நிலைத்திருந்தார்கள். వారు అంతము వరకు నిలిచి ఉన్నారు. ஏனென்றால் அவர்கள் విశ్వాసం వేరుగొండ విశ్వాసமாக இருந்தது. ఎందుకంటే వారి యొక్క విశ్వాసం అనేది వేరు కలిగినటువంటి విశ్వాసమై ఉన్నది. நம்முடைய விசுவாசத்தை பற்றி நாம் ஆலோசனை செய்து பார்ப்போம். మన యొక్క విశ్వాసమును గురించి మనం ఆలోచించి చూద్దాం. விசுவாசம் இல்லாமல் நாம் வசனங்களை கேட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. విశ్వాసము లేకుండా వాక్యమును విని మనకి ఏ విధమైన ప్రయోజనం అనేది లేదు. அடுத்தது மத்தேயு 13வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். తరువాతిగా మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 22వ వచనమును చదివి చూడండి. அங்கு இயேசு கிறிஸ்து முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளை பற்றி சொல்லுகிறார். అక్కడ యేసుక్రీస్తు ముళ్ళ పొదలున్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో విత్తబడినటువంటి విత్తనముల గురించి సెలవిచ్చుచున్నారు. இங்கு ஒருவன் வசனத்தை கேட்கிறான். ఇక్కడ ఒకడు వాక్యమును వింటూ ఉన్నాడు. ஆனால் அவனுக்கு உலக கவலை அதிகமாக இருக்கிறது. కానీ అతనికి లోకానుసరమైనటువంటి చింత అత్యధికముగా ఉన్నది. ஒருவனுக்கு ஐஸ்வர்ய மயக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. ఒకనికి ఐహిక విచారమును ధనమోసము அதிகமுగా ఉన్నది. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவனுடைய இருதயத்தில் அவன் கேட்கிற வசனங்களை அழித்து போடுகிறதாம். ఈ కార్యములన్నీ కూడా అతను వింటున్నటువంటి వాక్యమును తన హృదయములో నాశనము చేస్తూ ఉన్నదంట. பிரியமானவர்களே, ஒருவன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவிடம் ஒரு நாள் கேட்டான். ప్రియమైన వారలారా, ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు వద్దకు వచ్చి ఒక దినం ఈ విధంగా అడిగి ఉన్నాడు, நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? నేను నిత్య జీవము సంపాదించుకున్నట్టుకు ఏమి చేయవలేను? இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், கட்டளைகளை கடைபிடி என்று. యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు, ఆజ్ఞలను పాటించు అని. அவன் சொன்னான், நான் சிறு வயதில் இருந்தே கடைபிடித்து வருகிறேன். నేను చిన్న వయసు నుండే ఆజ్ఞలన్నిటిని నేను పాటిస్తున్నానని అతను చెప్పి ఉన్నాడు. பாருங்கள், கட்டளைகளை கடைபிடித்து வந்தவன் అంటే చూడండి, ఆజ్ఞలను అనుసరించి వచ్చినాడు. தேவனுடைய வசனம் அவனுடைய இருதயத்தில் இருந்தது. దేవుని వాక్యం అనేది తన యొక్క హృదయంలో ఉండి ఉన్నది. சிறு వయதில் இருந்து இருந்தது. చిన్న వయసు నుండి అది ఉండి ఉన్నది. அடுத்ததாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ఆ తరువాత యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు, உன்னுடைய செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் ஏழைகளுக்கு கொடுத்துவிட்டு என்னை பின்தொடர்ந்து வா. నీ ఐశ్వర్యమును నీ ధనమును పేదలకిచ్చి నన్ను వెంబడించు అని చెప్పి ఉన్నారు. அந்த இடத்திலே அவன் தடுக்கி விழுகிறான். అదే సమయంలో అతను தொற்றில்லி పడిపోవచ్చు ఉన్నాడు. அவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தினுடைய மயக்கத்தை அவனால் விட்டு கொடுக்க முடியவில்லை. తన యొక్క ఐశ్వర్యం యొక్క మైకమును అతని వల్ల విడిచిపెట్టుట అసాధ్యమైపోయింది. அது பெரிய மலை போன்ற ஒரு தடையாக இருந்தது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்கு. దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు అది పెద్ద పర్వతం వలె ఒక అడ్డుగా తనకి నిలబడి ఉన్నది. அவனுடைய ஐஸ்வர்ய மயக்கம், తన యొక్క ఐశ్వర్యం యొక్క మైకము, தேவனுடைய வசனங்கள் அவனுடைய இருதயத்திலே இருந்தும், దేవుని యొక్క వాక్యము తన యొక్క హృదయంలో ఉండి కూడా, அவன் கட்டளைகளை அனுசரித்து வந்தும் கூட, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను అతడు అనుసరించి వచ్చినప్పటికీ కూడా பலன் கொடுப்பதாக இல்லை. బలము ఇచ్చేటువంటివిగా అవి లేవు. யூதாசை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். యూదాని మనం తీసుకుని చూద్దాం. எப்பொழுதும் அவன் தன்னுடைய பணத்தை பற்றிய கவலை, అతనికి ఎప్పుడు కూడా ఈ ధనమును గూర్చినటువంటి చింతయే. அவனுடைய நிலைமை என்ன ஆயிற்று? అతని పరిస్థితి ఏమైనది? இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்து கூட, அந்த வசனங்களை கேட்டு கூட, యేసుక్రీస్తుతో ఉండి ఆయన వాక్యములను విని కూడా அந்த వசனங்கள் அவனுக்கு உதவி செய்யவில்லை. ఆ వాక్యములు అనేవి ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి సహాయము చేయలేదు. உலக కవలயை பற்றி நாம் சொல்லவே வேண்டாம். లోక సంబంధమైనటువంటి విచారం గురించి మనం ఏ విధంగానూ చెప్పకూడదు. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், అయినా యేసుక్రీస్తు సెలవిచ్చి ఉన్నారు, எதை உண்போம், எதை குடிப்போம், எதை
ఉడుతుவோம் என்ற కవலை வேண்டாம். ఏమి తిందుమో, ఏమి తాగుదుమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అన్నటువంటి విచారం నీకు వద్దు. ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட கவலைகள் உனக்கு இருந்தால், ఎందుకంటే ఈ విధమైనటువంటి విచారములు, ఐహిక విచారములు నీకు ఉండిన ఎడల என்னுடைய వచనங்களை கேட்டு கூட பயம் இருக்காது. నా యొక్క వాక్యమును విని కూడా నీకు భయం అనేది ఉండదు. நீ கனி கொடுக்க முடியாது. నీవు ఫలమును దయచేయడం కుదరదు. அதனால் தான் இந்த பற்றி கவலைப்படாதே என்று சொன்னார். కాబట్టి దీని నిమిత్తమై నువ్వు అసలు విచారపడవద్దు అని చెప్పు. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு. దేవుని యొక్క రాజ్యమును వెతుకు. உன் தந்தைக்கு தெரியும் నీ యొక్క తండ్రికి తెలుసు உனக்கு என்ன தேவை என்று. నీకు ఏం అవసరమో ఆయనకి తెలుసు. ஆனால் நீ వసనத்தை தேடு. అయినప్పటికీ కూడా నీ వాక్యమును వెతుకు. கேட்க வசனத்தை உணர்ந்து கொள். వింటున్నటువంటి వాక్యమును గ్రహింపునకు లోను చేసుకో என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் అని యేసుక్రీస్తు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, இது நமக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை. ప్రియమైన వారలారా, ఇది మనకు ఒక గొప్ప హెచ్చరిక ఉన్నది. நாம் எந்த மாதிரி எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்கிறோம், మనము ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటూ ఉన్నాము நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். మనం ఒకసారి ఆలోచించి చూడవలెను. நம்மை தடுப்பது எது? మనల్ని అడ్డుకుంటున్నది ఏది? நம்முடைய விசுவாசத்தை அசைப்பது எது? మన యొక్క విశ్వాసమును కదిలించినటువంటిది ఏది? தேவனுடைய வசனத்தை அழித்து போடுவது எது? దేవుని యొక్క వాక్యమును నాశనము చేయనటువంటిది ఏది? இவை எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கே உணர வேண்டும். వీటన్నిటిని కూడా ఈ దినమే మీరు గ్రహించవలెను. நம்மளுடைய நிலைமையை நாம் உணர்வதற்கு, మన యొక్క పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి பரிசுத்த ஆவியினுடைய துணையோடு நாம் நடக்க வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయముతో మనం నడవవలెను. இப்பொழுது நாம் ஜெபிப்போம். ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. மகா கிருபையும் மனதுருக்கம் உள்ள அன்பின் பரலோக பிதாவே, మహా కృపయు కనికరము కలిగినటువంటి మా పరలోకపు తండ్రి, எங்களுடைய இருதயங்கள் முள்ளாலும் கற்பாறைகளினாலும் உணராத ஒரு நிலைமையினாலும் நிரம்பி இருக்கிறது. మా యొక్క హృదయములు ముళ్ళ చేతను రాళ్ల చేతను గ్రహింపలేనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉండి ఉన్నవి. உமோடு கூட நடந்த சீடர்களே அப்படிப்பட்ட நிலைமைக்கு ஆளானார்கள் என்றால், మీతో నడిచినటువంటి మీ శిష్యులే ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితికి వారు గురి అయ్యారే అంటే, உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? మీ నామము నిమిత్తమై అంత్యకాలంలో జీవిస్తున్నటువంటి మాకు ఏమి సంభవించును? கர்த்தாவே, இவ்வளவு காலம் கிறிஸ்தவனாக இருந்தது எங்களுக்கு பெருமை இல்லை. ప్రభువా, ఇంతకాలం క్రైస్తవులుగా ఉండుట మాకు ఏ విధమైన గొప్పతనము కాదు తండ్రి. ஆனால் உமக்காக மரிக்கிற நேரம் வருகிற பொழுது, కానీ నీ కొరకు మరణించేటువంటి సమయం వచ్చినప్పుడు, உம்முடைய வசனத்தின் நிமித்தமாக எங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் நடக்கின்ற பொழுது, నీ యొక్క వాక్యము నిమిత్తము మాకు శ్రమలు అనేవి వచ్చినప్పుడు, இந்த உலகம் எங்களை వెறுத்து ஒதுக்கும் பொழுது, ఈ లోకము మమ్మల్ని అసహ్యించుకొని మమ్మల్ని మూలకు తోసివేసినప్పుడు, உம்முடைய వசனத்தை பிடித்துக்கொண்டு நடக்கிற பிள்ளைகளா எங்களை மாற்றும். నీ వాక్యమును పట్టుకుని నడిచేటువంటి పిల్లల వలె మమ్మల్ని మార్చండి. எங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும். మా యొక్క విశ్వాసముని బలపరచండి. விசுவாசத்தை துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய கர்த்தர், విశ్వాసమును ఆరంభించువాడు ముగించేటువంటి వాడైనటువంటి దేవుడు, உம்மிடத்திலே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். మీ వద్దనే ఈ యొక్క విజ్ఞాపనను ఒప్పుకొనిచున్నాము. యేసు క్రీస్తువిன் నామத்தினால் జెబిக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము మంచి తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభాభివందనం తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు విన్నటువంటి వర్తమానములు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరిచి మరియు ప్రోత్సహించినవని మేము ఎంతగానో ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమముల ద్వారా మీరు పొందుకునే మేళ్లను మరియు ఆశీర్వాదములను మాతో పంచుకోగలరు. మరియు ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన అవసరతల కొరకయు కానుకల కొరకయు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయుట కొరకు, స్వస్థత ప్రార్థనల నిమిత్తమై, విడుదల ప్రార్థనల నిమిత్తమై, దుష్ట శక్తుల చేత మరియు చేతబడి శక్తుల చేత బంధింపబడినటువంటి వారి విడుదల ప్రార్థన నిమిత్తమై మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించగలరు. ప్రియులారా, సహోదరి కలిష్ట గారిచే వ్రాయబడి దేవుని స్తుతించుటకు ఉపయోగపడు 1007 ప్రైజెస్ ద స్వర్డ్ ఆఫ్ విక్టరీ అనేటువంటి ఈ పుస్తకమును మీ చేతికి మీరు కావాలనుకునే ఎడల కానుక పంపబడినటువంటి వారికి ఈ పుస్తకం ఉచితంగా లభిస్తుంది. మరియు మా వెబ్సైట్ యందు ఈ పుస్తకమును మీరు చూడవచ్చును. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభాభివందనం తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు విన్నటువంటి ఈ వర్తమానములు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరిచి మరియు ప్రోత్సహించినవని మేము ఎంతగానో ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమముల ద్వారా మీరు పొందుకునే మేళ్లను మరియు ఆశీర్వాదములను మాతో పంచుకోగలరు. మరియు ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన అవసరతల కొరకయు కానుకల కొరకయు మీకు
ఉన్నటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయుట కొరకు, స్వస్థత ప్రార్థనల నిమిత్తమై, విడుదల ప్రార్థనల నిమిత్తమై, దుష్ట శక్తుల చేత మరియు చేతబడి శక్తుల చేత బంధింపబడినటువంటి వారి విడుదల ప్రార్థన నిమిత్తమై మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించగలరు. ప్రియులారా, సహోదరి కలిష్ట గారిచే వ్రాయబడి దేవుని స్తుతించుటకు ఉపయోగపడు 1007 ప్రైజెస్ ద స్వర్డ్ ఆఫ్ విక్టరీ అనేటువంటి ఈ పుస్తకమును మీ చేతికి మీరు కావాలనుకునే ఎడల కానుక పంపబడినటువంటి వారికి ఈ పుస్తకం ఉచితంగా లభిస్తుంది. మరియు మా వెబ్సైట్ యందు ఈ పుస్తకమును మీరు చూడవచ్చును.